فاتح على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاته في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم وتوفانا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم بخير ولطف وعافية. والفاتحة على سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى على سيدنا الإمام الأستاذ الأعظم الوجيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وفرعهم وجميع ساداتنا آل بعلوي وصولهم وفرعهم ذوي الحقوق الواجبة عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. أما الفاتحة على أرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ضالين آمين. ثم الفاتحة على رأس سيدنا الإمام صاحب الراتب قلب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن محمد بن علوي الحداد وأصوله وفروعه أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم الفاتحة على سيدنا الإمام الحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب الأقطاس وإلى روح الحبيب أحمد بن حامد الكف وإلى روح الحبيب محمد أبو سيد محمد بن علوي المالك الحسني وأبو سيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكف والحبيب محمد رضا بن عبد الله السقف وجميع مشايخنا معلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. والفاتحة لكتب الوقت الصاحب الأركان الله يطيف قلبه علينا يحرك من تكوي إلينا بالنصر والتأييد لنا وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة لأبينا سيدنا الإمام الحبيب أبو سيد أحمد بن محمد بن علوي المالك الحسني وأبو سيد محمد الباقر بن أبو سيد أحمد نوفل بن عبد الله بن عمرو بن حامد الكعب والحبيب محمد رزق بن حسين بن شهاب أن الله سبحانه وتعالى يحفظهم وينصرهم ويبارك فيهم وفي أولادهم وتلاميذهم وناصرهم ومحبيهم في خير ولطف وعافية. ثم الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا أجمعين وأمة أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أمة المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين المعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزل أمطارهم ويعطي كل سائل منا منكم سولة على ما يرضنا ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا بخير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ونصلي وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير أن تتفضل علينا بكل خير أن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا
في أديارنا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن معنا ومن معنا من كل محنة وفتنة وبوس وضائر، إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وطب بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم ارحمنا وطب بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم ارحمنا وطب بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم دفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والوباء والأمراض والأسقام والحروب والفتن والمحن والربا والزنا وشرب الخمر والزلازل والشدائد وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، وعن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح الإمام والأمة والراعي والرعية واغلب بين قلوبهم وادفع شر بعض عن بعضهم واختم لنا بالحسنى بخير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين خصوصا لإخواننا في أرض فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. واهلك الكفر واليهود والنصارى وسائر الكفر والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. مغفرتك يا ربنا واسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من أعمالنا. اللهم اجعل سيئاتنا سيئات من أحببت ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم سر منا تتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم سر منا تتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا عليم سر منا فتتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا أمان الخائفين منا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا منجي الخائفين نجينا مما نخاف. يا أمان الخائفين منا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا منجي الخائفين نجينا مما نخاف. يا أمان الخائفين منا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا منجي الخائفين نجينا مما نخاف. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بالقبول والإجابة. الحمد لله بنعمته والصالحات. أشرف البرية سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت
والتعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدعوة على الخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما صادقا. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب. أما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في دارين آمين. Halaman 66. Yang Latin 57. Yang Melayunya 66. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-8 adab-adab setelah terbit matahari sampai ke waktu gelincir matahari. Alhamdulillah, ini adab. Adab mulai imbah sembahyang subuh sampai zuhur, sebelum zuhur. Ada adabnya, ada aturannya, ada yang mesti kita gawi menurut syariat kita. Jadi orang nambah adab mesti kayak ini aturannya lah. Dan ini tuntunan dari ulama-ulama terdahulu, antaranya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi, dan ulama-ulama yang lain. Mereka mengarang kitab, mengarang risalah, mengarang buku, mengajarkan lawan kita apa yang mesti digawi imbah sembahyang subuh sampai sebelum zuhur. Dan itu gawiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih mengarah ke sunnah. Minimal ada yang kita contoh dan kita tiru. Ya lah, alhamdulillah. Karena kita dipadahi oleh Imam Al-Ghazali, apa yang mesti kita gawi di waktu setelah terbit matahari gitu, mbah isyraq atau waktu syuruk sampai qabla tulu'il apa qabla zawal, sebelum tergelincir matahari. Alhamdulillah, mudah-mudahan kena kita baca dan kita dapat ilmu yang manfaat insyaallah, dan kawah mengamalkan. Alhamdulillah, alhamdulillah kita kawah hadir, kita kawah lagi menuntut ilmu. Dan perlu kita tahu, majelis taklim adalah tempat orang-orang yang merasa bodoh. Lain tempat orang bodoh, lain
tempat orang yang merasa bodoh. Karena merasa bodoh, lalu hakun duduk, hakun hadir, hakun nimbrung demi mencari sesuatu yang menghilangkan kebodohannya, yaitu ilmu. Karena bodoh adalah merasa bodoh. Karena kalau orang merasa pintar, kada mau ke majelis. Orang merasa berilmu, kada hakun lagi belajar. Mau lagi deh. Merasa cukup lonang ada, parasanya pintar, parasanya ini sudah tahu. Nabi aja nang dikatakan anak Madinatul Ilmi, akulah kotanya ilmu, wa aliyun babuha. Kita akan bahas itu. Yang jelas Nabi orang nang mulia, Rasulullah orang nang ilmunya sudah diajarkan oleh Allah. Kalau Nabi Adam aja dilajari oleh Allah ilmu segala macam, kayak apa dengan Nabi Muhammad? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah melajarkan bagi Nabi Adam seluruh nama-nama dan ilmu-ilmu. Kalau Allah mengajarkan ilmu lawan Nabi Adam, kayak apa lawan Nabi Muhammad? Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. 'Allamal insan, ujar Allah. Allah yang mengajari manusia. Dalam surah Ar-Rahman, cek. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, Allah ciptakan manusia, wa 'allamahul bayan, dan Allah ajarkan kepada manusia tersebut ilmu. Ulama tafsir banyak mengatakan al-murad bil insan huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang mengajarkan lawan Nabi Muhammad sesuai dengan hadis Nabi, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Kita akan bahas panjang itu. Walhasil Nabi Muhammad adalah orang yang ilmunya sempurna. Nabi Muhammad adalah orang yang diajarkan ilmu oleh Allah. Tetap disuruh oleh Allah berdoa. Apa doa Nabi Muhammad? Disuruh oleh Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tolong tambahkan ilmu lawan ulun. Tolong tambahkan ilmu lawan ulun. Dan alhamdulillah, itu doanya Nabi Muhammad, dan kita baca doa tadi. Rabbi zidni ilman nafi'ah. Ya Allah, tambahkan gasan ulun ilmu nak manfaat. Jadi orang-orang yang mau duduk hadir nimbrung, alhamdulillah, berarti merasa bodoh masih. Bukan bodoh, merasa bodoh. Tapi kalau sebaliknya, naudzubillah, orang yang merasa pintar, orang merasa berilmu, yang kadang lagi belajar, kadang mau lagi belajar. Kayak muridnya Imam Abu Hanifah, sudah pintar, kadang mau lagi belajar. Sudah soalun apa kisahnya di mana kedingat. Ujar Imam Abu Hanifah, mana muridku si fulan? Oh iya, ada lagi guru ayahnya sudah membuka majelis taklim corang. Oh kayak itu kah? Ada akun lagi kayaknya belajar lawan aku. Ada mau lagi kayak umpat nimbrung belajar. Walaupun sudah alim, walaupun sudah ilmu, tetap disuruh belajar. Karena kita merasa bodoh tadi. Akhirnya sang guru memberikan pertanyaan yang kadang kau dijawab oleh si murid. Lalu Imam Abu Hanifah pesan, sampaikan lawan muridku, man dhanna annahu yastaghni 'ani ta'allum falyabki 'ala nafsih. Siapa yang merasa dirinya sudah tidak perlu lagi lawan belajar, maka menangislah untuk dirinya. Sehebat apapun kita, sepintar, sepandai apapun kita, sealim apapun kita, disuruh tetap belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari kecil sampai masuk liang lahat, artinya sampai mati kada baampihan belajar. Jadi alhamdulillah, kita niat dalam hati kita
hadir barataan, ayo kita berniat selama aku masih hidup, selama masih diberi usia, selama masih berumur, sehat, afiat, aku belajar dimanapun majelisnya, selama majelis itu mengajarkan takwa kepada Allah, mengajarkan cinta dan mengikuti sunnah Rasulullah, berarti itu majelisnya baik. Alhamdulillah. Jadi majelis tempatnya orang-orang yang merasa bodoh, majelis tempatnya orang-orang yang merasa hina. Mungkin kada hina, cuman merasa hina. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang kitab Ratibul Haddad, Ratib Al-Haddad, kita baca di majelis ini. Sidin setiap kali hendak mengajar pasti nunduk kepala. Ujar nang murid, diantara murid beliau Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, kenapa guru bila hendak mengajar pian bertunduk? Ujar Sidin, karena aku hendak memastikan bahwa nang di majelis itu atau majelis ini akulah nang paling bodoh, akulah nang paling hina. Kalau kada aku merasa aku kada bertongak lagi, artinya aku sudah dapat memastikan diriku lah yang lebih hina, diriku lah yang lebih bodoh. Hanya aku kau mengangkat kepalaku. Walaupun gurunya harat, gurunya merasa pintar, ini gurunya ujub, berarti gurunya kena penyakit hati, berarti lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sekali lagi ini majelis tempatnya orang-orang yang merasa bodoh, sehingga dengan inya merasa bodoh, inya mau hakun umpat belajar, mau duduk sama-sama kita berataan belajar lawan Imam Al-Ghazali. Walaupun Imam Ghazali-nya kadang langsung berpandai lawan kita baca kitab Sidin sama dengan Sidin menasehati kita. Kita merasa orang-orang yang hadir di majelis ilmu adalah orang-orang yang hina, karena dengan inya merasa hina, inya mencari ilmu. Dengan ilmu itu inya bisa membagusi dirinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil alhamdulillah, kau hadir syukur. Kau hadir syukur. Sekali lagi belum dikatakan berniat dalam hati, amunnya ada haja umur, amunnya ada haja kesehatan, afiat, sehat afiat, umur panjang, aku belajar. Di manakah yang penting manfaat ilmunya. Jangan pada mau belajar karena Nabi aja tadi sudah kita kisahkan disuruh oleh Allah belajar. Syukur alhamdulillah Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang hakun belajar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kada Allah hilang makan itu hidayah dan inayah serta taufik kesan kita, sehingga selalu bisa istiqamah dalam mencari ilmu demi mencari kesempurnaan hidup kita menuju alam akhirat, alam nang abadi, walal akhiratu khairun laka minal ula. Mudah-mudahan sabarataan termasuk orang-orang yang beruntung di negeri dunia dan negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan ini adalah adab yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali lawan kita. Apa ujar beliau? Apabila matahari telah terbit sekedar satu galah bahasa Upin Ipin, satu tombak, maka sembahyanglah engkau 2 rakaat. Engkau lakukan sembahyang ini setelah habis waktu yang dimakruhkan sembahyang, yaitu masa antara selepas sembahyang subuh dan naik matahari, sekedar satu galah, satu tombak, anggap jam 9, jam 8. Apabila matahari telah naik sampai ke waktu duha, yaitu apabila telah berlalu lebih kurang 1/4 siang, maka hendaklah engkau mengerjakan sembahyang sunnah duha 2 rakaat atau 4 atau 6 atau 8 rakaat. Sampai 8 disebutkan di sinilah karena paling afdal adalah 8 rakaat. Kenapa? Iqtidaan di Rasulullah SAW. Nabi menggawi yang paling rancak digawi Rasulullah 8 rakaat. 2 suah,
4 rakaat sembahyang duha suah, 6 rakaat suah juga Nabi gawi, 8 rakaat bang itu nang paling rancak digawi Rasulullah, 10 rakaat bang suah, 12 rakaat suah juga, 14 bang kada dari riwayat, maksimal 12 rakaat, maksimal 12 rakaat suah lah sembahyang duha biang 12 rakaat suahi soknya nagawi beniat aku isok sembahyang duha 12 rakaat umpatin Nabi Muhammad karena Nabi suah menggawi ugawi aja di isok ya sekali gitu ya seumur hidupnya suah menggawi kemana-mana daripada kan suah lalu iyalah maksudnya suah mau umpati juga walaupun kada rancang 6-12 suah 6-10 suah 6-8 ya suah juga yang paling rancak berapa? 2 ngitukin pun kau bersyukur haram. Berapa banyak hamba Allah lalai di jam-jam duha karena sibuk berusaha. Inya ini hamba pilihan sanggup menyediakan waktu untuk break sebentar, wudu lalu sholat duha. Top nih hamba Allah satu nih. Jam 9, jam 8 tuh sisibukannya begawi pian. Sisibukannya orang kantor maginannya lagi hanyar limbah menggas tuh. Jam 7, setengah 8 masuk. Tuh lagi abut-abutnya jam segitu. Sibuk dengan usaha, dengan pekerjaan masing-masing, inya kawa di situ break untuk menghadap Allah, mengorbankan waktu yang menurut logika inya mahal, menurut inya, tapi itu lebih mahal di sisi Allah. Kawa inya menyimpangkan waktu nang mahal menurut Allah, Allah ganti dengan balasan yang lebih dahsyat yang menurut inya kada disangka-sangka tadi. Lu suandangan pidatonya Sandiaga Uno, suksesnya ditanya Pak Anies siapa? Pak Uno, Pak Sandiaga Uno, kenapa Anda sukses seperti ini? Urutan keberapa orang terkaya di Indonesia? Ujar Sidin, waktu pidato dulu hendak cawapres kah? Waktu apa dulu hendak jadi apa dulu? Cawapres kan saya. Jawabannya kan simpel kan. Ini semua adalah berkah yang diberikan oleh Allah. Mungkin kalau menurut amalan saya yang saya kerjakan adalah sholat duha. Sholat duha. Berapa rakaat? Berapa kawa? Berapa kawa? Berapa nang nyaman? Berapa nang kawa di istiqomah? Maka itu 2 aja. Syukur kawa. Berapa triliun? Berapa miliar hamba Allah nang kada sanggup menggawe itu. Inya sanggup, keren ya kan. Jam-jam sibuk punya kawa break untuk sholat sunnah duha 2 rakaat atau 4 atau 6 atau 8 atau 10 sampai maksimal 12 gawi suahi minimal sekali barang nang banyak-banyak gitu 12 rakaat sekali seumur hidup. Kayak ulun juga suah sekolah di Pamangki. Mulai rumah sepeda ke Pamangki itu ulun sekolah, tapi sekali aja suah juga guring di bantal nior sekali aja suah. Supaya apa? Mengolahkan kesah aja. Aku baharina sekolah di Pamangki itu guring aja guring buah nior. Nah, kenapa? Karena bila sudah tak guring ngantuk blek tahereng meladung kepala kana lantai to bangun pulang bangun arahin baca kitab kada juga. Mungkin maulah menakibnya bandara ya kayak itu. Musti lah ya. Karena kayak itu disuahi, jadi ada kisah kayak itu. Tapi itu lain ibadah lah, guring lawan bantal nior supaya saking saingnya jadinya belajar, karena bilanya tak guring, tak gulintis kayak itu, puk, dagum kepala kena lantai bangun, cuma melantainya beton ya, masa sakit diri itu katanya. Nah kayak itu juga lah, suah kayak itu. Kayak mana lagi mahapal di atas pohon luwak suah juga. Pokoknya bila gugur habis kitab gugur basah. Luwak itu kan rata-rata menjuntainya ke sungai. Yang suah sekolah di Pamangki tahu tuh pohon luwak yang bersejarah gitu. Mahapal di atas pohon luwak suah. Tapi kita rancang. Sama nah kayak itu tadi. Mungkin maulah manakib arai.
Intinya cari mujahadah, cari kesungguhan, cari sarana untuk supaya kita rajin gitu. Alhamdulillah lah. Jadi diolah-olah walaupun sekali barang 6 8 rakaat, 6 12 rakaat, 6 rakaat. Sama kayak wudu. Nabi itu suah wudu sekali-sekali gawi juga. Walaupun sekali seumur hidup. Nabi suah wudu tuh 2 kali. Nah, gawi juga. Tapi nang rancak 3 kali. Jangan dijadikan amalan. Nah. Hanya hinggan mengamalkan sunnah walaupun itu sekali ya. Engkau kerjakan sembahyang ini 2 rakaat. Itu maksudnya lah 2 rakaat dalam kurung 2 rakaat sekali salam. Oh 4 rakaat sembahyang duha berarti 2 kali salam kayak itu. 6 rakaat 3 kali salam dan seterusnya. Jangan 4 rakaat sekali salam, jangan. Karena itu kada menuruti Nabi Muhammad. Seperti apa yang telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Dan sebenarnya sembahyang ini sangat baik dan sangat besar pahalanya. Oleh itu terserahlah kepada seseorang apakah dia hendak memperbanyaknya atau mengurangkannya. Maksudnya hendak 2 rakaat aja terus tapi istiqomah, silahkan, bagus. Kawan lebih, alhamdulillah. Menang masih anu-anumnya jangan banyak-banyak. Nah wayahnya galau kada tagawi lagi sudah kita bahas lah. Ada wayahnya mudah-mudahan umur berkah panjang kemudahan. Ada wayahnya kan beribadah tabattul anil ibadah. Masa-masa tua usaha sudah lancar, anak cucu sudah mengirimi transfer tiap bulan lebihan daripada yang diperluakan. Apa lagi kada beribadah? Nah, sudah tuha, sudah ongkoy, sudah kada bagawe lagi. Beribadah jangan dikurangi, lebih maksudnya. Lagi anom sembahyang duha, kawa 4 rakaat aja, sudah kada bagawe, kada sibuk lagi, jangan 4 lagi, 8 mestinya. Itulah. Karena kada sibuk lagi kan. Begawe kada lagi. Bahari lagi anom jam 7, jam 8 keluar bosa. Sore bulik, habis di gawian waktu kawa sembahyang 2 atau 4 rakaat sudah kosong gawian kan ada tuha pensiun bisa, jangan lagi 2 atau 4 sama lawan bahari ayolah. Maka bahari lagi sibuk kawa 4 kan apalagi kada sibuk kawa kada kawa. Nah itu sudah tuha insyaallah nah. Tapi jangan juga dijadikan alasan karena udah tuha amalan belum tentu lagi hidup sampai tuha. Belum tentu lagi ya. Kenapa? Ini lagi masa-masanya sibuk begawi plus sibuk belajar. Ya sudah, kejar itu kada apa-apa. Artinya begawinya ada sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Di antaranya Allah menyuruh kita berusaha. Satu sisi kita mencari menuntut ilmu sebagai sarana untuk beribadah tersebut. Alhamdulillah, jangan sampai kada digawi. Ini sembahyang duha, ini termasuk dabbus sholihin, termasuk gawiannya orang-orang yang saleh, dan ini salah satu salat nang mana faedahnya multifungsinya banyak. Nang kesusahan masalah rezeki, inilah solusinya. Nang kesusahan masalah kehidupan rumah tangga, ini juga solusinya. Banyak manfaat dan faedah dari sholat duha dan kada disebutkan di sini oleh Imam Al-Ghazali. Hendak cari dalam kitab Ihya Ulumuddin sama karangan Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ada dalam hadis qudsi Allah menyebutkan, Nabi Rasulullah mengatakan Allah berfirman, kurang lebih maknanya, wahai anak Adam. Kada ingat ulun teksnya, ya benar Adam, hai anak Adam, 4 rakaatmu di pagi hari
mencukupimu untuk hari ini. Akfikal yaum, pada hari ini akan kucukupi segala keperluanmu. Bahasa kita simpelnya, amun ikam kawa 4 kali rokok di pagi hari, maka 1 hari ini aku akan mencukupimu. Maksudnya sholat duha. Lawan juga sholat duha ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, mensyukuri setiap persendian tubuh kita. Ada berapa persendian dalam tubuh kita? Berapa? Sendi engsel. Ini jeriji 1, 2, 3 sendinya. Di jeriji ini 3 kali 5, 15. Sini suting, engsel, siku suting, bahu, bulu, ini macam-macam engsel kita kan. Kelopak mata, nih kelopak mata. Jadi semuaan persendian kita disuruh mengeluarkan sedekahnya dan mencukupi mensedekahinya dengan 2 rakaat salat duha. Bila kada hutang batin, ada syukur lawan persendian, ada syukur lawan persendian, maka persendian kita tuh banyak. Hitung ya berapa kira-kira? So hitung lah. 300 menurut dustai bisa mau nih 360 loh ya, pati ya lah. Nah semuaan ini nih persendian kita nih wajib disyukuri. Nah mensyukurinya cukup dengan tasbih, takbir, tahmid. Kadang-kadang kawai itu sholat duha 2 rakaat cukup. Coba amun kada disyukuri, musiah kena Allah kada jadikan persendian kita ini aktif, engselnya kada aktif. Coba amun jeriji kita kau dilipat-lipat ya, kayak ini aja, kada kau mengikuti HP lagi, kayak apa membalas WA kawan, kada kau lagi sudah. Nih jeriji kau dilipat-lipatnya, ini wajib disyukuri. Lawan takbir, lawan tahmid, lawan sedekah, lawan perbuatan baik. Nah, minimal dengan sholat duha 2 rakaat itu sudah sebagai bukti syukur kita dengan persendian-persendian yang Allah ciptakan kesan kita. Dan insya Allah kalau tagawi itu berarti mensyukuri persendian dan Allah akan balas dan Allah akan tambahin. La in syakartum la azidannakum, ditambahin lagi oleh Allah. Ya mungkin disehatkan, mungkin digerakkan oleh Allah ke hal-hal yang positif. Mata ini ada sendinya, apa nih pelupuk mata. Coba kalau pelupuk mata ini kada berkedip lagi, yang ada disyukuri. Mencalang aja, misal kayak kasih siur, kada baik tuh, ngeri kan jadinya. Siku kalau kau dilipat kayak robot, kayak itu kada baik kan. Alhamdulillah lah. Beniat gawi sembahyang duha. Catatan tapi lah, bagi orang yang qadhaan salat wajibnya kadeda. Namun ada qadhaan salat wajib, maka diqadha dulu salat yang wajib daripada sembahyang sunnah duha. Karena sembahyang wajib dibayar, itu bagaikan hutang. Sholat sunnah itu bagaikan sedekah sunnah. Kalau ada hutang, jangan bersedekah, lebih baik bayar hutang. Hutang banyak, bersedekah ketujuh, kan ini luput kan. Kainan bersedekah dulu. Berarti ini pas aja ini ya, harus sembahyang duha aku jadi oleh qadhaan banyak. Bayari qadhaan sembahyang jam 9 misal. Oh pagi jam 9 break stomat, wudu, sholat. Allah saja aku sembahyang fardu subuh mengqadhakan Allah Ta'ala 2 rakaat. Jangan sepion tapi kelihatan kawan kena. Sepion 2 bekunut. Jangan sholat subuh jangan bekunut kalau di masjid mengqadha. Jadi aib kena itu dosa. Allah sudah tutupi aib, yang dibuka-buka. Kira kawan sembahyang duha, ini dapat pahala duha itu kenapa? Karena hanya sembahyang mengqadha subuh di waktu duha. Seandainya qadhaan ini kadeda, pastilah ya sholat duha. Allah maha paham itu, paham aja Allah Ta'ala itu. Alhamdulillah. Jadi insya Allah
nang kadada bisi kodoan gawe itu, nang ada bisi kodoan sembahyang wajibnya dulu dibayari. Tapi jangan dijadikan alasan, aku aja masih ada kodoan wajib, jadi kan sembahyang doa aja. Kalau yang sembahyang wajib kan kada di kodo-kodonya juga, jangan kenapa? Kada kawa aja. Kada mau kada kawa, mau njun pang kawa, apa di tengah harianan masa mangkado sholat kada kawa. Iyalah, kada bijak. Wah, hendak harat lagi tajak unjun bahyang mangkado situ. Bagarak pelampung kacau. Kacau ya lah. Allah alam, cari kesempatan, kalaulah ada ya dibayari. 40 masih hidup. Alhamdulillah. Maka tadi lagi. Jadi terserah wajan sidin, apakah dia hendak memperbanyaknya atau mengurangkannya. Dan tidak ada di antara masa terbit matahari sampai masa tergelincirnya kecuali hanya sembahyang ini saja, sembahyang sunnah isyraq dan sembahyang sunnah duha. Jadi imbah sembahyang subuh sampai sebelum zuhur itu kadeda sembahyang nang disunnahkan selain sholat isyraq dan sholat duha. Kadeda selain sholat itu. Adapun nang kayak tahiyatul masjid, yaitu ya lain babnya lagi. Itu babnya ketika masuk masjid ya sunnah tetap sholat tahiyatul masjid. Ini maksudnya berhubungan dengan waktu, bukan dengan keadaan. Maka waktumu yang selebihnya hendaklah engkau isikan dengan salah satu dari di antara 4 perkara di bawah ini. Jadi waktu kita antara imbas subuh lawan sampai sebelum zuhur, sembahyangnya nang ada hanya sholat isyraq dan sholat duha, sisanya isi lawan nang salah satu dari 4 perkara di bawah ini, ujar Imam Al-Ghazali. Pertama, yang terlebih afdal bahwa engkau habiskan waktumu itu dengan mencari ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang sia-sia, yang sangat diminati orang sekarang ini. Jadi orang wahini banyak mencari ilmu nang sia-sia, yang mereka menamakannya ilmu manfaat, padahal ia bukan ilmu yang bermanfaat. Dikira bermanfaat padahal kada. Contoh belajar ilmu hikmah misalnya, kaina ilmu hikmah, matang dulu syariat, mantap dulu thariqat, mapan dulu hakikat, cari ilmu lain. Ini wudunya kan bisa lagi, ini cari ilmu hikmah. Nak jadi dukun pangkai saya nih, nak jadi pananamba. Guru, ya, maka dikira guru pula. Kenapa? Lu nih guru aja, kada bebaju kada bersalawat lagi ya. Kada bebaju kada bersalawat, maksudnya kada taguh. Kayak Pak Guru supaya nang kira nang tahan ditimpas kayak orang lihat. Ya lah. Menurut ulun itu tanggung nyari ilmu tahan ditimpas. Caka cari ilmu supaya sugih. Bila sudah sugih, sewa orang-orang yang bodyguard nah hara-hara 20 ikong. Sana bawak nang taguh ya kan. Terus kita bahas lah. Lalu ini nih juga, hendak itu kayak kamu. Ada nih lo jadi. Aku ke kamar dulu aja. Membuka para jahat tadi. Gurunya sembahyang gini salah. Jangan sembahyang bodoh gitu bisa. Kenapa? Karenanya sibuk mencari ilmu-ilmu hikmah tadi. Padahal itu kada wajib keseninya. Cari hulu ilmu nang manfaat, cari hulu ilmu nang wajib, hanya ilmu nang sunnah-sunnah, atau bahkan ilmu nang mubah-mubah. Jadi bertahap ilmu. Cari ilmu bertahap. Syariat dulu. Syariat itu apa? Sembahyang, itu ilmu syariat. Ilmu hakikat pang syariat hulu. Hakikat kena.
Bila kada belajar hakikat dia mensyariat aja sembahyang tak aku kena aku nang sembahyang. Marah-marah dulu. Marah dulu. Ya kan ada niat. Orang nang belajar TK nya bisa niat nak sekolah SD. Orang nang sekolah SD ada niat anak sekolah SMP dan seterusnya gitu. Ada mau langsung semuaan, apalagi meloncat berdahulu, ada boleh. Sudah rancak kita bahas lah. Habis-habis dulu, habis sembahyang kayak ini, rukunnya kayak ini. Marah lu riak, ada apa? Berarti kada belajar ilmu tasawuf. Orang yang belajar ilmu syariat, sembahyang, wudu, apa tuh, puasa, haji mungkin ini menggawi ibadah itu dibarengi dengan rasa ujub, dibarengi dengan rasa sombong, ada apalagi penyakit-penyakit hati, hubul madah, ingin dipuji orang, ria, macam-macam. Wajar. Kenapa? Karena ini belum belajar ilmu tasawuf. Kenapa ini kada belajar tasawuf? Karena ilmu syariatnya belum papak lagi, belum habis lagi lah. Jadi marahnya nang pentingnya sembahyangnya terus marah sembahyang. Kenapa? Sembahyangnya riak misal. Kenapa? Karena di rumah mintoha berdiam. Supan ketahuan mintoha ada sembahyang. Jadi mintohanya ada sembahyangnya juga sama balang. Ada bapak aina. Apa? Maksud kada bapak apa? Inya kada supan kalian mintoha. Amun mintohanya buku biaya haji, mintohanya sembahyang 5 waktu full, apalagi sembahyang ini berjamaah di masjid, supan minantu. Jadi sembahyang minantu di rumah karena supan lawan mintoha berarti ria. Apa berarti kada ikhlas. Marah dulu kada ikhlas. Penting sembahyang dulu. Karena ada wayahnya inya panjang umur, belajar ilmu tasawuf, lalu diajarkan oleh gurunya bahwa ibadah jangan mencari sesuatu selain Allah. Gawi sholat, gawi puasa, gawi haji, dilirik manusia, kakada dipuji, kakada gawi karena Allah. Itu yang pas. Oh, jadinya berarti dulu sembahyangku tuh salah niatnya. Imam Al-Ghazali ini pengarang kitab apa nih? Kitab apa arahnya? Kita namanya jangan ada tahu ngarang kitab lah. Ikam je sekolah di mana? Apa yang ngarang sekolahan koyo ya? Itu lucu tuh. Jurang siapa pengarang kitab nang dilajari mo tuh? Dang lelahnya kau mengatakan. Jurang kan sekolah di mana? Di SMA di Janah di apa SMA apa? Siapa jurang kepala sekolahnya? Adang lo siapa? Pengarang kepala sekolah kada tahu. Pengarang kitab kada tahu. Oh ya Allah ya. Jangan. Makanya di pesantren itu biasanya soal ujian nomor 1 siapa pengarang kitab titik kitab apa yang dilajari itu. Misal belajar kitab Fathul Muin, kena di situ. Man muallif gitu aja titik. Maksudnya siapa pengarang kitab Fathul Muin ini? Jangan sampai kada tahu. Ini kitab Bidayatul Hidayah dikarang oleh Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Nih sidin nih dahulu menpendak tahu. Imam Al-Ghazali sekolah ke pesantrennya Al-Imam Haramain itu motivasinya satu. Gara-gara Imam Ghazali itu fakir. Abahnya meninggal nih berdua baadik si halus Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dengan adiknya Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali dimasukkan ke pesantren punya Imam Al-Haramain. Tujuannya motivasinya satu, kenapa? Supaya di situ dapat makan gratis. Imam Ghazali belajar di pesantren niatnya satu, supaya dapat makan gratis. Di pesantrennya Imam Haramain dulu. Belajarlah Imam Ghazali di pesantren situ lawan nang ading Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali bisi ading alim juga sama. Ada Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Coba ulun ulang. Imam Ghazali tadi masuk pesantrennya Imam Haramain gara-gara apa? Nih dapat makan gratis. Karena abah meninggal.
Orang dulu binian kada begawi, bila nang laki meninggal anak bininya miskin makanya dapat zakat. Ada orang wahini kada, nang penting janda, nang penting yatim sugih kada dapat. Oh, salah toh. Ada dah lah. Ada dah tuh. Sudah kita bahas sudah. Innamas sadaqat lil fuqara wal masakin. Ada dah situ wal aramil, orang-orang janda, wal yatama, anak yatim kada dapat. Kalau mereka yang ada miskinnya jangan diberi. Wah janda aja dapat zakat ya kada. Imam Ghazali tadi kisahnya masuk pesantren gara-gara hendak dapat makanan gratis. Belajarlah Imam Ghazali di pesantrennya Imam Al-Haramain. Belajar di situ. Kada dapat ilmu. Kada dapat ilmu. Ada dapat. Kenapa? Ada ikhlas. Tapi belajar terus. Belajar. Mungkin dapat ilmu, cuma kan ada berkah. Belajar aja, maka ada berkah. Sama kayak kita sembahyang. Misal, naudzubillah ada orang sembahyang tapi riya, tapi hendak minta lihat, tapi takutan gara-gara mintuha aja. Tapi minimal tetap kewajibannya gugur. Walaupun yang ada ikhlas. Karena belum belajar bab tasawuf. Karena dalam proses belajar ilmu syariat. Bang Ghazali masih belajar ilmu syariat, bab tasawuf belum belajar, makanya masuk pesantren motivasinya supaya dapat makan gratis. Tuh di puncak-puncaknya beliau sudah jadi alim besar. Apa kata beliau? Bahkan mengarang kitab tasawuf yang fenomenal. Keluarga Ali Ba'alawi pun habaib kadang ngarang kitab tasawuf secanggih Ihya Ulumuddin. Jadi mengarang Imam Ghazali kitab Ihya Ulumuddin, dan ini ujar buhan habaib cukup sudah kitab karangan Hujjatul Islam. Kami tidak perlu lagi repot mengarang kitab, biar ini aja kami tinggalin kesan anak cucu. Ini pegangan kitab Ihya yang dikarang oleh Al-Ghazali tadi. Beliau waktu dulu kada belajar ilmu tasawuf, belum, sudah belajar bahkan mengarang ilmu tasawuf, diantaranya kitab Ihya. Apa ujar beliau di puncak-puncaknya? Talabtul ilma li ghairillah fa abal ilmu illa ayakuna lillah. Dulu aku belajar ilmu bukan karena Allah, dan ketika aku belajar ilmu bukan karena Allah, ilmu tersebut tidak aku dapatkan. Sama kayak orang sembahyang, ketika sembahyang hendak dilihat mintuha aja supaya yang supan alias kada ikhlas, nya kada dapat pahala. Makanya nang ujar orang tasawuf, belajar syariat hal ada belajar tasawuf mana dapat pahala? Ujur. Tapi nya lagi dalam proses belajar. Karena ada wayahnya belajar tasawuf. Habis tasawuf ada wayahnya belajar ilmu hakikat. Inya sembahyang bujur gerakannya. Niatnya sudah bujur bukan karena nyari pujian. Tapi inya kada ingat, inya merasa inya kalau sembahyang adalah karena inya seorang, tetap ini kada dapat pahala dari Allah. Kenapa? Karena inya menduakan Allah. Karena inya menyangka inya nangkawa. Padahal semua gawian hamba la haula wala quwwata illa billah. Semua atas pertolongan Allah. Jadi termasuk syirik kecil itu sebujurnya. Ketika kita merasa bisa, kita seorang yang merasa bisa, kada ada intervensi dari Allah, syirik kecil sebujurnya. Makanya ujar orang-orang ahli ilmu kalam, orang-orang ahli ilmu tauhid, sembahyang bila kada belajar ilmu tauhid, syirik. Ini bukan maulah saudaranya ini semangat untuk belajar ilmu, malah diolahnya don. Kada bagus manusia kayak itu, ada baik kan? Ini ahli tauhid misalnya. Justru sebujurnya kekawanan yang belajar belum belajar ilmu tauhid dimotivasi. Alhamdulillah kamu belajar ilmu sembahyang syariat bagus, alhamdulillah. Karena sambil dipoles-polesi dengan tasawuf, habis itu dipolesi lagi dengan ilmu hakikat gitu. Jangan diulah don. Kamu sembahyang cuma ngadu belajar ilmu hakikat belum luas luang buring muara. Ini kacau manusia. Orang disuruh, kawan tuh diberi motivasi. Ini digojlok kawan. Ujungnya ada berawaan kena. Ya lah. Ada mau kayak itu. Ilmu itu mestinya mendekatkan kita kepada Allah. Bukan maulah orang lain itu don dalam beribadah kepada Allah. Amun sembahyang bukan diterima aja, baik sembahyang aku sesaleh. Tuh akhir-akhirnya ia sembahyang saleh.
Gara-gara orang nang tadi, naudzubillah, yalah. Bertahap. Di pesantren kayak itu juga pian, nang suas sekolah pesantren dilajari kena ilmu fikih dahulu. Ada guru langsung melajari sampai 20. Mau pesantren mana ada kayak itu, bila ada tuh kacau gurunya. Bertahap. Di pemangkih tangga ibadah dulu digutak gatik tangga ibadah itu gini masih aja kadingan kayak lo nang apa Bidayatul Hidayah ini udah masuk tasawuf nih kena Nasaihuddiniyah masuk lagi kitab-kitab nang tinggi ya Ulumuddin misalnya kena ada berikutnya fase yang berikutnya misal ada masuk kitab Tauhid, ada misal Fathul Majid, terus naik kena ada lagi apa kitab-kitab di atasnya kitab-kitab tersebut ada suki misal dibaca di pesantren dibaca dipelajari cuma bertahap lah keredak dari awal tuh. Alhamdulillah jadi marah-marah kita belajar mulai bawah nang sudah paham mudah-mudahan tambah marikit ya nang sudah paham tambah marikit tambah paham nang belum pahamnya jadi tahu insyaallah panjang umur aja berataan alajar aja insyaallah amin ya rabbal alamin. Jangan didengari pendiran orang-orang nang kada bagus tadi sampai kau belajar itu yang kada belajar ilmu makrifat banyak kalau bahasa itu nang pandir tuh gini dulu salah tuh lihat ya nang bodoh tuh nang bapadah kayak tuh belajar lagi sepeda sandaan riba pakai sepeda sandaan pikihnya kan ada plok lagi habis lagi kiranya kalau pikih itu mulai sembahyang wudu tayamum najis banyu puasa zakat haji beres pikih belum lagi itu hanya sepertiga aja bab sanda menyanda belum jual beli belum bab apa lagi bab munakahat nikah pernikahan dan pernak-perniknya belum bab apa lagi barang sandaan barang temuan nemu barang atau barang pinjaman barang sewaan bolehlah barang sewaan disewakan pulang bolehlah barang sandaan dipakai bolehkah barang injaman diinjamakan ke orang lain bolehkah itu tuh fikih juga gitu kan fikihnya muamalat ada fikih ibadah ada fikih muamalat ada fikih munakahat ada fikih jinayat jadi ada 4 fase di situ. Kalau orang tuntung tangga ibadah aja itu hanya fase pertama seperempat dia ya tapi insya Allah tadi harapan kita Allah jadikan kita umur panjang berkah insya Allah tetamu aja pelajaran itu amin ya rabbal alamin. Toh kalau mati meninggal juga sebelum belajar karena ada niat yang baik tadi kayaknya Allah paham aja itu kan niatnya ada kan aku berpanjang aja umur sehat afiat aku belajar karenanya umurnya sudah dihabiskan oleh Allah dicabut nyawanya oleh Allah lalu ia meninggal berarti kada sempat belajar dengan niat yang ada di hatinya itu nang Allah lihat niatul mukmin khairun min amali niat orang mukmin lebih baik daripada pekerjaannya jadi dengan niat tadi insyaallah Allah pandang kita insyaallah dirahmati oleh Allah dikasih sayangi oleh Allah amin ya rabbal alamin. Paham ya tadi lah sampai mana tadi jadi diisi dengan yang pertama belajar ilmu nang manfaat enggak kayak betul kuliah subuh tuh pas tuh diisi iyalah atau ya jam 7 tuh belajar sebetulnya jam-jam belajar tuh pagi nang nyaman kalau sudah siang berkukus kepala panas ya lah panas padahal ia bukan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang menambah takut dirimu kepada Allah itu ilmu yang manfaat. Bila ada ilmu dengan ilmu itu kada menambah taat lawan Allah berarti itu kada manfaat ilmunya walaupun ilmunya bagus dan menambah penglihatanmu terhadap aib dirimu. Jadi dengan ilmu tadi ia merasa dirinya ini tambah hina lagi. Al ilmu khasyah kullu ilmu
adalah takut kepada Allah. Seluruhnya ilmu itu menjadikan kita takut kepada Allah. Itu hakikatnya ilmu. Seperti dikatakan, al-ilmu khasyah kulluh tu'raf bidzaka ahluh. Ilmu adalah hal yang menjadikan kita takut kepada Allah. Itu ilmu yang sesungguhnya. Walaupun ilmu tadi banyak, tapi kalau ilmu tadi menjadikan kita takut kepada Allah, ilmu tadi dengan ilmu itu kita merasa diri kita tambah hina lagi di hadapan Allah. Kenapa tambah hina di hadapan Allah? Karena dengan memperoleh ilmu yang manfaat, kita tahu aib-aib kita. Oh, ini kada baik, oh ini salah, lalu supan lawan Allah. Merasa kita banyak aib. Kemudian kada bermanfaat ilmunya, ini merasa benar terus, merasa kada ada salah, merasa suci. Dan ini na'udzubillah, kita kadang perlu ilmu nang merasa diri itu suci dan menambah ma'rifatmu dalam engkau beribadah kepada Tuhanmu. Ya jelas, kalau ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan kita lebih mengenal Allah dalam beribadah. Contoh tadi, dulu sembahyang karena supan lawan mintuha, imbahnya belajar dapat ilmu manfaat. Ujar gurunya, bila sembahyang beribadah lawan Allah jangan karena selain Allah, jangan hendak karena minta puji, jangan karena hendak minta sanjung, jangan karena takutan lawan ini dan itu. Gawi aja niat karena Allah. Nah, dapat ilmu itu lawan gurunya, lalu nya sadar, oh dulu aku salah, kayak Imam Ghazali tadi. Oh dulu aku salah menuntut ilmu bukan karena Allah. Kenapa? Menuntut ilmu karena hendak makan gratis saja. Gitu. Nah, sudah dewasa, sudah dapat ilmu manfaat, tahu itu salah, lalu kawan diperbaiki. Nah, itulah ibadah yang menambah ma'rifat kepada Allah. Kenapa? Dengan ilmu tersebut tahu kekurangan ibadahnya di mana. Menuntut ilmu ibadah, tapi karena menuntut ilmu tujuannya hendak makan gratis, nah itu salah. Karena yang ada ma'rifah. Ma'rifah itu bahasa kitanya tahu. Ma'rifah itu dari kata-kata arafah itu tahu, kenal. Paham? Dan menyedikitkan kegemaranmu terhadap negeri dunia. Dengan nyaba ilmu, inya kurang cinta lawan dunia. Semakin nyaba ilmu, semakin benci dengan dunia ini. Walaupun inya kadang mesti kawa meninggalkan full dunia, karena memang inya paham inya hidup di dunia. Minimal inya kada senang, minimal inya bukan tujuannya itu. Tujuannya memang hanya sekedar umpat benaung setumat aja, umpat singgah. Dengan ilmu itu inya paham, oh ini dunia bukan negeri yang kekal. Dunia ini hanya dijadikan sebatas hanya untuk mencari bekal. Itulah ilmu yang manfaat. Lalu dengan itu inya bisa beramal ibadah, mencari sangu yang banyak pesan ke akhirat, dan menambah kegemaranmu terhadap negeri akhirat. Dapat inya ilmu, lalu dengan ilmu yang diperolehnya inya makin gemar dengan akhirat. Alhamdulillah. Dulu kada suah ini umpat nang baik-baik, lalu karena inya sudah dapat ilmu nang baik, inya paham, lalu gawinya bagus. Alhamdulillah. Dan membukakan pintu hatimu untuk mengenali bermacam-macam penyakit amalanmu sehingga engkau dapat menjauhinya. Jadi dengan ilmu nang bermanfaat inya kawa menjauhi penyakit. Nang penyakit tadi menggerogoti amalan baik kita. Beramal kada boleh hendak minta puji, itu tadi tah. Beramal jangan hendak minta lihat orang, jangan pamer. Jangan kalau kawa orang kada tahu, yang mau kada mau ya apa boleh buat kan, kecuali ada tujuan-tujuan yang bagus di situ yang kada apa-apa. Itu kena pembahasannya. Intinya waktu antara imbah subuh dan sampai sebelum zuhur kita gunakan, kita manfaatkan. Di antaranya yang paling afdal adalah gasan mencari ilmu. Walaupun satu sisi kita makhluk sosial yang harus berusaha, apalagi yang sudah berkeluarga harus mencari nafkah gasan anak bini, ya minimal ada niat. Apalagi kawa mengosongkan, alhamdulillah. Kada kawa juga minimal ya apa boleh buat kalau kada kawa.
tapi tetap diganti di waktu nang lain. Ini hanya nang lebih afdal. Kada kawas subuh belajar malam, inilah kan subuh habis belajar, apa habis begawi tadi. Kada kawa disisihkan waktu misal. Kada ada peraturan, apalagi umpat di perusahaan misal. Ada keterkaitan waktu, keterkaitan kontrak, kada kawa kada, ya sudah. Walaupun kada kawa di pagi hari, walaupun itu lebih afdal, ya jangan ditinggalkan di lain waktu, misal di malam hari atau sore hari, tetap harus dicari ilmu tersebut. Alhamdulillah lah, cukup sampai di situ dulu. Mudah-mudahan ini yang kita bahas, kawa kita gawi, kawa kita amalkan sehingga kita lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Idin bertanya, masalah zakat fitrah yang diadakan panitia masjid, ada yang menyediakan beras untuk dijual. Panitia menyediakan beras gasan dijual. Dalam penjualan itu kadang ada untung dari apa nih? Penjualan duit gitu kah? Jadi intinya berjual beras tadi ada hubungannya. Keuntungan yang dikelola panitia dipakai untuk keperluan lain seperti bayar banyu minum atau baju panitia. Ya, beras nang dijual gasan orang bajakan berujung itu di mana? Ini kan kisahnya nih, berjual panitia menyediakan beras, panitia nih beras, panitia mengadakan, lalu dijual oleh panitia. Di mana berujungnya? Kan sudah tertera jadwal harga tuh. Bila nang baik 50, bila nang sadang 40, bila nang kelas bawah, nang di bawah 30, sudah ada nih apa ngarannya, tertulis harga tuh. Ujungannya di mana? Berujung tuh kayak ini harga modal 30.000 dijual 45, nih hanya berujung. Namun orang sealaman dah tahu 30, tahu 40, 50, ujungannya di mana? Satu. Yang kedua, misal sudah ada ujungannya juga lalu dipakai, bolehlah? Kada boleh. Karena duit hasil penjualan beras itu kada akan terjadi kecuali ada zakat fitrah. Dan zakat fitrah ini milik 8 golongan. Asnafus tamaniyah, 8 golongan. Kalau panitia hendak berbaju, fakir miskin beri baju juga. Itu hak 8 golongan. Jual beras, kumpulkan duitnya, lalu duitnya ini gasan dibagi-bagi lawan orang mustahik. Si miskin dapat beras plus duit, misal beras 3 kantongan, duit misal 100.000, bagi beratan. Fakir 100.000, miskin 80.000, amil 30.000 aja gitu cukup. Amil sugi-sugi, amil kan ada miskinnya. Amil tuh orang-orang berduit. Hak zakat milik siapa? Innamas shadaqat lil fuqara. Nang belajar bahasa Arab, ayo nang suah belajar bahasa Arab. Huruf jar, huruf apa dah? Huruf jar kayak itu. Wa huruful khafdi atau huruf khafat itu semuaan berisi makna. Hendak lengkap lagi itu maknanya ada di Alfiyah, ada Alfiyah Ibnu Malik. Nah, salah satunya kayak misal waw, apa waw huruf atop lah lain. Huruf jar misal min, ila, an, ala, fi, rubba, wal ba, wal kaf, wal lam. Yaitu hurufnya lah.
Orang belajar soal wa huruful khafdi thamaniyatun wa hiya min wa ila wa an wa ana wa fi wa ruba wal ba wal lam wal kaf, di antaranya lam. Lam itu huruf khafat atau huruf jar yang mempunyai makna lil milik, lil milki, milik. Contoh, ghulamu Zaidin, budak milik si Zaid. Dari mana kata-kata milik tuh? Karena ada lam. Ghulamu Zaidin, ghulamu Zaidin, asalnya ghulamun li Zaidin. Li itu maknanya milik. Jadi bila mengarti kitab, budak ini adalah milik si Zaid. Milik ini dari mana? Lam. Kita pindah ke firman Allah, innamas sadaqat lil fuqara. Sedekah yang diwajibkan ini maksudnya zakat, lil fuqara, milik orang fakir, wal masakin, dan milik orang miskin. Kenapa Allah sebutkan fakir dan miskin berdahulu sebelum wal amilina 'alaiha? Walaupun amil berhak, cuman disebutkannya belakangan. Setiap yang Allah sebutkan permulaan itu besar berarti. Di contoh lain, fitnah besar apa? Zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin. Yang disebutkan perempuan. Manusia itu cenderung disenangkan nafsunya. Senangnya dengan apa? Hubbus syahwat minan nisa, dengan perempuan. Itu lumrah tahu dah kita. Kenapa? Bibinian ini disebutkan di awal. Jadi setiap yang disebutkan di awal itu besar di sisi Allah. Jadi Allah menyebutkan harta zakat besar, dalam artian lebih diprioritaskan lil fuqara, bagi orang fakir, wal masakin, dan bagi orang miskin. Hanyar imbah fakir miskin, fakir sudah dapat, miskin sudah dapat, hanyar wal amilina 'alaiha. Itu firmannya di situ. Dan hanya kesan amil fakir 120.000, miskin 100.000, amil 30.000. Kenapa? Seandainya amil kada dapat, amil itu berharta aja. Cek aja amil-amil se-Indonesia nih, dan miskinnya. Cek ya, orang berduit. Nang dibagi siapa? Orang-orang miskin. Jadi hak zakat prioritas biasanya si miskin. Jadi orang nang sangat-sangat bijak dalam memberi zakat adalah orang yang membedakan ini fakir, ini miskin, ini. Tergantung keperluan. Orang fakir sehari bagawi 20.000, orang miskin sehari dapat duit 40.000, keperluannya sehari 80.000 atau 70.000. Jadi nang dapat duit 40.000 sehari lawan nang dapat duit 15.000 sehari. Ini beda-beda keperluannya nih. Makanya diprioritaskan nang awal tadi, fuqara, orang fakir, wal masakin, dan miskin. Makanya dipisah oleh Allah. Fakir hulu banyaki, miskin bantu. Iyalah, mestinya kayak itu bagi zakat fitrah. Biasanya orang fakir 4 kantongan, misalnya orang miskin 3 kantongan. Kenapa belain? Karena fakir ini lebih memerlukan daripada si miskin. Miskinnya berduit aja mungkin ada sedikit. Kayak itu tadilah perbedaannya. Amil pang sebungkus mayoy lokoh. Lebih kita prioritaskan ke fakir miskin aja. Karena amil tuh orang berduit aja. Apalagi duitnya dipakai gasa nukar baju. Bertulisan panitia amil zakat. Itu duitnya di mana dapat? Amal pribadi, alhamdulillah. Atau masjid misal atau langgar ada berisi kas, pakai kesan itu. Kalau diambil dari duit penjualan beras, itu masih ada hak fakir, masih ada hak miskin, ada hak si gharim, ada hak sabilillah, ada hak orang mu'allaf. Jadi mu'allaf kenapa keluar berbaju?
Dia pakir, aku nih baju di rumah sebutingannya lagi bikin beluang dah karena rokok abahnya ya. Panitia berpoya-poya. Ada panitia di mana tuh? Ada depan daerah di Kalsel. Bagi baras 3 bungkus orang. Nah sudah kan didata orang fakirnya berapa, orang berhak berapa dibagi, sudah dapatnya 3, sisanya ujar panitia kesan ambil berapa? 4 disadang aja. 4 sadang. Yalah, itu makan harta orang fakir miskin tuh, makan hak mereka. Naudzubillah lah. Jadi bisa-bisa jadi amil bila kada sanggup kada usah. Kadeda amil di situ kan bapak aja, biar orang kampung langsung datang ke orang ya marah daripada macangka itu kasusnya. Ada bijak, bapak lah. Jadi jangan ditukaran. Wah geset banyak misal. Ngina nang kada amil umpat minum kira hati-hati. Makinnya salah. Ada kai-kai datang amil kada apa kada hingga tutuha masyarakat warak dibawai amil kada oleh sidin ongkoy mengikuti baras gitu angkat baras kantongan gitu bayar kawa misal tapi sidin waktu itu ada kai minum kai ini tukar duit amil lah masa kayak itu kan usah minuman maja kada bijak lalu ya panitia amil di situ je baju kadada minuman kadada. Wah amil itu sebujurnya sosial yang ada di situ. Mana patungan amil berarti amil berapa ikung 60 ikung amilnya kebanyakan amil 60 habis ke situ kena beres. Jangan banyak amil tuh secukupnya aja. Amil tuh berjasa pahalanya wanal apa uyu mengumpulkan menerima mengumpulkan membagi itu berpahala sama hendak mendapat baras banyak usaha jangan mencuntan yang pun mustahik iyalah. Wah itu gahar ulun melihat amil gitu. Gahar tuh orang Arab habaib hebat gahar tuh ada senam sarik. Naudzubillah. Yang sampai bila hendak berbaju panitia mencari dana di lain, jangan diambil dicolong dari duit tukaran baras tadi. Itu habis zakat nggasan mustahik karena mereka penjualan beras itu ada. Coba seandainya kada pakai jual beras saja, ada duit di situ pada kau nukarai lah. Apalagi misal duitnya disisai gasan tahun dudi. Ampih jadi amil udah boleh tuh kesan kas ya jakat orang disimpannya kesan kas mau lagi gitu masuk akal. Nah dimana kayaknya belajar tuh makanya takutnya orang alim takutnya tuan guru jangan berbisa-bisa ya lah. Apalagi sebuting ulun suah dapat paket Ramadan dari panitia apa tuh paket Ramadan untuk pakai miskin. Jadi jujur ulun alhamdulillah kada miskin dan ulun kada berhak dapat itu. Apalagi hingga khatib Bilal itu orang sugih. Kadada khatib tunang datang berjalan kadada kan sudah dijulungi orang sugih berataan khatib Bilal gitu. Jangan dijulungi lah, mau hendak menjulung paket Ramadan julung aja kesenang untuk julung berhak. Nah miskin jangan khatib Bilal alasan fisabilillah ini lain zakat. Paket Ramadan tuh lain zakat, ada hubungan non khatib Bilal atau nang empat menggawi-gawi jangan dibari. Kenapa? Karena itu akadnya sosial itu balas gratisnya ada boleh diambil di situ karena tulisannya untuk fakir miskin. Khatib miskin kan? Adalah alhamdulillah wadah kita nih khatib sugi-sugi dalam artian orang berada aja kan usah dijulungi kakak itu amunnya menerima juga
Berarti berdoa jadi orang miskin mana orang tua. Na'udzubillah ya. Artinya ini kereta nih. Kan boleh ujungan, intinya duit hasil penjualan beras habisakan dibagi malam itu juga gasan mustahik. Jangan disisai gasan tahun dudi, gasan nukar baju basablon buat netia badan sak. Kada bebajuan itu kada apa-apa. Bebaju masing-masing baju oblong, kada bebaju ngerubah aja. Jadi amil. Salah gitu nah. Alhamdulillah. Menhandak ya bepatungan. Siapa hendak jadi amil bepatungan, nang jadi amil bayar 20.000. Biasanya apa? Nukar minuman, konsumsi dan mengolah baju. Ya, itu bagus tuh amilnya berarti. Anggota di SK ada penerima, ada anggota, ada ketua DLL. Itu termasuk amil zakat apa tidak? Ya. Kalau sudah di SK kan itu berarti sudah menjadi panitia. Adapun anggota itu pembantu yang disuruh oleh ketua sebagai badan amil zakat juga. Bagaimana cara mengqadha sholat fardu yang terlewat di masa lalu? Ya diqadha aja. Setiap waktu, setiap ada kesempatan berdiri bayar mengqadha. Kapanpun, dimanapun, walaupun di waktu yang diharamkan sholat sunnah, misal habis sholat subuh atau sholat asar. Imbas sembahyang asar, balik ke rumah mengqadha sembahyang aja, bagus, bagus daripada tulang monjun aja. Ubun punjunan kana terus pokoknya. Yalah, tiwas kadang boy ulun monjut. Jangan ada bawaan. Apa ancaman Allah bagi orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat? Wah, panjang benar ini. Intinya semuaan pahalanya ambruk ketika sholatnya pun ambruk. Itu banglah as-shalah imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Kalau agamanya sudah ambruk, bangunan itu sudah ambruk, adalah kusen, adalah lagi pelapon, adalah lagi hatap. Kalau bangunan itu sudah hancur, adalah lagi pelapon, kusen, jendela, lawang, ada lagi sudah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang menegakkan sholat. Amin ya rabbal alamin. Nang tadahulu suakal sembahyang sedang dah diqadai sembahyang. Tempuluh belum kena covid lagi. Alhamdulillah tempuluh sehat, tempuluh ada waktu ya. Tempuluh Allah masih beri kita, mengulur kita, memberi umur sehingga kita mungkin dipilihnya menjadi hamba yang soleh dan taat. Masih ada kesempatan, alhamdulillah, jangan dibuang-buang. Masih ada kesempatan. Bukan soal lalu-lalu sembahyang, tetap Allah mengharapkan kita jadi orang yang baik, sehingga kitanya aja lagi. Allah sudah benar lawan kita ya. Alhamdulillah. Sekali lagi kita berdoa berkat kita hadir di majelis ilmu, artinya kita hendak jadi orang yang baik. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang baik sebertahan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم
اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل من كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش صحبه والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah. Ada undangan